بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اب اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، ایسا کیا دیکھ رہے ہیں؟ نہیں کچھ نہیں، انور میاں ہکلا گئے۔ میں نے سوچا اتنا عرصہ ہو گیا باجی نے چکر نہیں لگایا، کتنی بار فون کر کے پوچھا مگر ہر بار ان کا وہی مصروفیت کا قصہ پٹا بہانہ۔ سنا ہے حارث بھی آیا ہوا ہے، چلو وہ نہیں آ سکتی تو ہم ہی چکر لگا آتے ہیں، بہو رانیوں کے ساتھ ان کی محبتیں بھی دیکھنے کا شرف حاصل ہو جائے گا۔ آخری جملے کی ادائیگی پر اس کے چہرے پر استہزائیہ مسکراہٹ تھی۔ آخر اصل مدعا زبان پر آ ہی گیا۔ انور میاں نے سوچتے ہوئے تعصب سے سر ہلایا۔ اطلاعی گھنٹی مسلسل بجے جا رہی تھی۔ ارے بھی صبر کرو، اندر سے آنے والا پیدل آ رہا ہوتا ہے، ہوائی جہاز پر نہیں۔ حارث بآواز بلند بڑبڑاتا چلا آ رہا تھا۔ ارے ماموں جان، آپ دروازے پر میاں صاحب کو کھڑے پا کر وہ حیران رہ گیا۔ برخودار آپ نے آنا گوارا نہ کیا تو ہم خود چلے آئے۔ جواب فرزانہ بیگم نے دیا تھا۔ نہیں مامانی جان، ایسی کوئی بات نہیں، میں امی کے ساتھ پروگرام بنانے کا سوچ ہی رہا تھا۔ حارث نے ایک طرف ہوتے ہوئے انہیں اندر آنے کا رستہ دیا اور دروازہ بند کر کے تینوں نفوس کو لیے ماں کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ امی دیکھیں تو صحیح کون آیا ہے، اس نے دروازے سے ہی ہانک لگائی۔ کون ہے بھئی؟ مومی نے جائے نماز طے کر کے ایک طرف رکھی۔ واہ جی واہ، ماشاءاللہ بچے بھی آئے ہیں۔ جب منال اور بلال پر نظر پڑی تو وہ چائے کٹی۔ باری باری سب سے ملنے کے بعد انہیں اپنے کمرے میں بٹھا کر اس نے کچن کا رخ کیا، جانا دونوں بہنیں دوپہر کے کھانے کا انتظام کر رہی تھی۔ بیٹا چھوٹے ماموں آئے ہیں، آ کر سلام کرو اور پانی وغیرہ بھی لیتی آنا۔ اور ہاں ایسا کرو، سالن تو بن چکا، ساتھ میں اگر کرو اور ایسا کرو ویسا بینچ کا ساتھ میں چکن بنا لو، میٹھے میں آئس کریم منگوا لیتے ہیں، گرمی بہت ہے، کہاں میٹھا بناتے رہو گے آپ لوگ؟ ممی نے محبت بھری نگاہ دونوں پر ڈالی۔ دونوں نے سعادت مندی سے سر ہلا دیا۔ اور بھائی صاحب، بھابھی سنائیے کیسی گزر رہی ہے؟ اس نے واپس آ کر فرزانہ کے روبرو بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے باجی، سب ٹھیک ٹھاک۔ فرزانہ نے ٹانگ پر ٹانگ چڑھاتے ہوئے ادائے بے نیازی سے کہا۔ الحمدللہ، اللہ سب کو دلی سکون سے نوازے۔ بیٹا رانی کیسی ہے؟ بٹیا رانی کیسی ہے؟ ممی اب منال سے مخاطب تھی۔ میں ٹھیک ہوں پھپھو۔ منال کے لب ہلے تھے مگر آواز سنائی نہ دی۔ ممی کو لجاتی شرماتی منال پر ڈھیروں پیار آیا۔ اور بلال میاں، آپ کیسے آ گئے آج پھپھو کے گھر؟ پیار بھرے انداز میں استفسار کرتی وہ بلال کی طرف مڑی تھی۔ چھٹی پر آیا ہوا تھا پھپھو، بلال نے مختصر جواب دیا۔ آخری سیمسٹر چل رہا ہے پھپھو جی، دعا کیجیے گا۔ میری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں میرے بچے۔ پڑھتے محبت سے ممی کی آنکھیں میں نمی اتر آئی۔ فرزانہ نے ابرو اچا کر اس کی طرف دیکھا۔ السلام علیکم۔ اسی لمحے نور ٹرے تھامے کمرے میں داخل ہوئی۔ سحر بھی اس کے ہمراہ تھی۔ وعلیکم السلام، سب نے مشترکہ جواب دیا۔ سحر سب سے ملنے کے بعد کھانا بنانے کے لیے چلی گئی اور نور سب کو جوس پیش کرنے لگی۔ خوشخبری کب سنا رہی ہو بہو رانی؟ فرزانہ نے آنکھیں کماتے ہوئے پوچھا۔ تو نور نے مدد طلب نگاہوں سے ساس کی طرف دیکھا۔ ابھی تو بچوں کے ہنسنے کھیلنے کے دن ہیں، ممی نے اس کا بچاؤ کیا۔ خیر سے 8 ماہ ہو گئے ہیں، اب تو خوشخبری مل جانی چاہیے۔ بہت ہنس کھیل لیا، فرزانہ نے آنکھیں مٹکاتے ہوئے وار کیا۔ خوشخبری آئے گی، ضرور آئے گی، میری دعائیں میرے بچوں کے ساتھ ہیں۔ نور کے ہاتھ سے جوس کا گلاس لیتے ہوئے مومی نے اس کا بڑا ہوا ہاتھ تھام کر محبت سے چوم لیا تو آنکھوں میں اتری نمی کو اندر اتار کر جواباً نور نے بھی اسی محبت سے ساس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ ساس بہو کی اس محبت سے فرزانہ کو پہلو بدلنے پر مجبور کر دیا۔ باجی، اپنی ساس کا زمانہ یاد ہے؟ آپ کو 2 دن کی دلہن سے کہہ دیا گیا تھا کہ ہمیں جلد از جلد اولاد چاہیے، نہیں تو ہمارے بیٹے کے لیے رشتے بہت، اور ایک آپ ہیں 8 ماہ گزر چکے اور ابھی تک کوئی خیر خبر نہیں۔ ایک بار چیک اپ بھی کروا لیا ہوتا، کہیں بعد میں پتہ چلے کہ بہو بانجھ ہے۔ نور کے کمرے سے نکلتے فرزانہ نے اگلا تیر چلایا۔ اللہ نہ کرے بھابھی اچھی بات منہ سے نکالے، اللہ پاک ان بچوں کو ہر خوشی ہر نعمت سے نوازے۔ آمین۔ ماضی بیت چکا وہ دور جیسا بھی تھا گزر گیا، اب اس کی تلخیاں یاد کر کے خود کو اذیت کیوں دوں؟ میں نے سب بھلا دیا، سب کو معاف کر دیا، مومی نے متانت بھری مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ فرزانہ رات پانی پینے کے غرض سے کچن کی طرف آئی تھی۔ سامنے مومی بیکن ہاتھ میں لیے دونوں بہوؤں کی کلاس لے رہی تھی۔ وہ دونوں سر جھکائی کھڑی تھی۔ اوئے ہوئے اصلیت سامنے آ ہی گئی۔ کیسی مومن بھری پھرتی ہے یہ مومی باجی، رنگے ہاتھوں پکڑوں گی انہیں۔ فرزانہ نے باتیں سننے کے لیے دیوار کی اوٹ میں پناہ لی۔ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تم دونوں دودھ کا گلاس پیٹ میں اتارنے کے بجائے سنگ میں بہا دیتی ہو۔ آج سے بیلن لے کر پاس کھڑی ہوا کروں گی۔ اٹھاؤ گلاس۔ مومی قدرے ہلکی آواز میں سرزنش کر رہی تھی۔ دونوں نے بائیں ہاتھ سے ناک بند کر کے ایک ہی سانس میں دودھ کا گلاس حلق میں انڈیل لیا۔ سحر نے جھرجھری لیتے ہوئے دہائی دی تو وہ بولی، خبردار جو رب کی نعمت کی ناشکری کی۔ اللہ پاک نے سب کچھ دیا ہے، کھانا کھایا پیا کرو، تم دونوں نے میرا گھر میری نسل سنبھال لیا ہے۔ مومی نے مصنوعی خفگی سے گھورتے ہوئے دونوں کو
बेलकन दिखाया तो दोनों मुंह पर हाथ रखकर खी करने लगी। यूं ही हंसती खेलती रहा करो, अल्लाह मेरे आंगन की रौनक को सलामत रखे। उन्होंने दोनों को बिचकारते हुए खुद से लिपटा लिया। तीनों मुस्कुरा रही थी, मगर आंखों के गोशे तुम हो चुके हो, और इस नबी में एक दूसरे के लिए मोहब्बत की चमक वाज़ेह दिखाई दे रही थी। फरजाना जो मम्मी बाजी का भांडा फोड़ने की मंतजर थी, दांत पीस कर रह गई। प्यास बुझाने के लिए पानी लेने आई थी, लेकिन अब कलेजे में लगी आग बुझाने की अशद ज़रूरत थी। 100 बावाज़े बुलंद सलाम झाड़ती अंदर दाखिल हुई। कौन सी मीटिंग चल रही है? मम्मी बाजी ज़रा बहू रानी को यह भी बता दिए कि मेहमान के कमरे में पानी भी रखा जाता है। फरजाना ने जलन कम करने को खासे तीखे अंदाज में कहकर आग लगाना चाहिए। भाभी ये जा रही थी, गलती मेरी है, मैं ही कल का मेन्यू बताने खड़ी हो गई। जाओ बेटा, ममानी के कमरे में पानी का जग और 2 गिलास रखा। मम्मी ने बड़ी सहूलत से बहुओं को दिफा किया। शुक्रिया, मैं खुद ही ले जाती हूँ। फरजाना शहर के हाथ से ट्रे लेकर सरहद से बाहर निकल गई। नूर भाभी, इतनी गर्मी में आप अकेली काम कर रही हैं? ये सहर भाभी कहाँ गायब है? मिनाल ने किचन में दाखिल होते ही रानी से पूछा। यही थी। रूहान रोने लगा तो उसे सुलाने गई हैं। नूर ने सलाद काटते हुए जवाब दिया। ये बच्चों को सुलाने का बहाना भी अच्छा है। मनाल पर भी माँ का रंग चढ़ने लगा था। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है भाभी, वो तो मेरे उठने से पहले ही किचन में मौजूद होती हैं। खाना उन्होंने ही बनाया है, मैं तो बस ऊपर के काम कर रही हूँ। नूर ने फौरन शहर का दिफा किया। वैसे आपकी तरबियत बहुत अच्छी हुई है। सास जिठानी जैसी भी हैं, आप इनकी तरफदारी ही करती हैं। मनाल ने दूसरे अंदाज में जाल फेंका। अच्छी मैं नहीं, वो है। वो इस मोहब्बत के काबिल न थे, मगर अल्लाह ताला ने नवाजा। अल्लाह इस मोहब्बत को कायम रखे, आमीन। दुआया कलमात कहते हुए नूर सलाद की ट्रे फ्रिज में रखने के लिए उठ खड़ी हुई। उसका मोहब्बत से मामूर अंदाज मनाल के रगों पे में इस तरह बरपा कर गया था। मम्मी जी, अम्मी की तरफ नीलम आपी परसों की आई हुई हैं और मुझे आज पता चला है। मैं 2-3 घंटे के लिए जाना चाह रही हूँ। मगर तुम क्या कह रहे हो? नहीं जाना, घर में मेहमान आए हुए हैं। नूर ने कनखियों से मेहमानों की तरफ देखते हुए आखिरी जुमला कदरे हल्की आवाज़ में अदा किया। किधर है अरहम? इसे मेरे पास भेजो। मैं इसके कान खींचूं? बहन आई है तो मिलने तो जाना चाहिए। दोबारा जाने कब मुलाकात हो, जाओ तुम तैयारी करो। मम्मी के हर लफ्ज़ से एहसास और मोहब्बत फूट रही थी। नूर फरते मोहब्बत से उसके हाथ चूमकर बाहर भाग गई। ये क्या बात हुई बाजी? अब बहू के लिए बेटे को डांटेंगी? ये मियाँ बीवी का मामला है। फरजाना यहाँ भी चुप न रह सकी। लड़की सिर्फ शौहर के साथ ब्याह कर नहीं आती, बल्कि पूरी बारात जाती है उसे लेने। उसकी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखना और गम बांटना सभी की जिम्मेदारी है। मम्मी ने ठहरे हुए लहजे में बात मुकम्मल करके दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ अरम सर झुकाए नादिम खड़ा था। जाओ इसे मेके छोड़ कर आओ, बल्कि खुद भी घंटा 2 घंटा बैठ जाना। उसने अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए बज़ाहिर सपाट लहजे में कहा। वो यूं ही सर झुकाए वापस पलट गया, जबकि फरजाना मुंह बसोर कर रह गई। अपना वक़्त भूल गई हैं आप? आपके साथ 6-6, 8-8 माह आपको मेके की शक्ल नहीं देखने देती थी। जब आप मेके आने की बात करती थी, उनके मिजाज बिगड़ जाया करते थे। और याद है जब आप बच्चे को दूध पिलाने कमरे में जाती थी, तो वो थोड़ी देर बाद ही पीछे चली आती थी कि सारे काम निमट जाएंगे, तब बाहर निकलोगी। क्या फरजाना के कहने पर मम्मी तकलीफ के बावजूद ज़बरदस्ती मुस्कुरा दी। वो जब से आई थी उनका माजी दोहराकर ज़ख्म हरे किए जा रही थी। अब तो उन ज़ख्मों से खून रास्ता महसूस होने लगा था। बाजी, मुझे आपकी समझ नहीं आती। खुद इतनी तकालीफ झेली और इन मेहमारानियों को इतनी सहूलियात फराहम की जा रही हैं, इनके इतने नखरे क्यों उठाती फिर रही हैं आप? फरजाना को उनके घर का सुकून बर्दाश्त नहीं हो रहा था। देखिए भाभी, जो रवैये मैंने सहे, मेरी कोशिश है मेरे बच्चे इस तकलीफ से ना गुजरें। मैं जब इस मुश्किल दौर से गुजर रही थी, तभी अहद कर लिया था कि ये सलूक अपनी बहुओं के साथ हरगिज़ नहीं करूँगी, ना होने दूँगी। मैं अच्छी सास बनने की पूरी कोशिश करूँगी। मैंने सुना था कि सास बहू का रिश्ता ऐसा है, इख्तलाफात कभी ख़त्म हो ही नहीं सकते। सास सोने की भी बन जाए तो अच्छी नहीं लग सकती। तब मुझे ख्याल आया कि नीयत अच्छी हो तो सब अच्छा हो जाता है। मेरी नीयत भी अच्छी थी। मैंने इस फजूल सी चपकलिश का सफाया करने की मकदूर भरसई की है। मैं तन्हा सारे माशरे को तो नहीं संवार सकती, लेकिन कम अज़ कम मेरी नस्ल तो संवर सकती है। मेरे अपनों ने मुझे समझने में गलती की। मुझे खुशी है ये गैर बच्चियाँ सही मानों में मेरी अपनी बन गई हैं, मुझे समझती हैं, मुझसे प्यार करती हैं। तो फिर इस मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से कैसे ना दूँ? 2 आंसू पलकों की बात तोड़ते हुए उसके रुखसार पर ढलक गए, जिन्हें मुस्कुरा कर उसने साफ कर डाला। मैं ज़रा किचन में खाने वगैरह का इंतज़ाम देख लूँ, कहकर वो उठ खड़ी हुई।
दरवाजे में इस्तादा मनाल सब बातें सुन चुकी थी और अब शिकवा कुना निगाहों से माँ को देख रही थी, जिसकी तंग नजरी और रवायती सोच ने एक बहुत गलत फैसला करवा दिया था। दूसरी तरफ फरजाना की हालत भी कुछ मुख्तलिफ न थी। पछतावे की याद इसके मन में भी भड़क उठी थी।